counselor and finance board. Most welcome. Thank you. Singapore accounting. Dr. Devara Sanjay. Oh, Chandra. Ready to the Lord in your hearts, giving thanks for everything to God. Good morning and a very warm welcome to everyone present here. We, the Seva Missionary Sisters of Mary, are indeed very happy to welcome you all on this day of the establishment of your new province. On this auspicious day, the Lord has been so benevolent and magnificent, continuously showering His manifold blessings upon us. Thanks to which we have been enriched and have grown in number and presences. Today is Red Letter Day as the SMSM Congregational Tree gives rise to a new branch named the Province of St. Teresa of the Child Jesus, Trichy. We are really indebted to God's never-failing assistance and the guidance of the Holy Spirit, coupled with the intercession of our Blessed Mother Mary. On this joyful day, we wholeheartedly welcome His Lordship, Most Reverend Dr. M. Devadas Ambrose, Bishop of Tanjore and Administrator of the Diocese of Trichy. A cordial welcome to all the Reverend Fathers,
sisters from various dioceses, teachers, parents, neighbors, parishioners, and all of you who have come to participate in this joyful event. We shall ever remain grateful to you. May God bless you all abundantly. May I request our Superior General, Reverend Sister Alice Peter, to welcome His Lordship, Most Reverend Dr. M. Devadas Ambrose, Bishop of Tanjore and Administrator of the Diocese of Trichy, with a flower bouquet. Our earthly elders, with their grace-filled movements, to welcome all of you with our enchanting welcome dance. உயிரே வணக்கம் தாய் பிள்ளை உறவுமா உனக்கும் எனக்கும் Sandana Tilaga
நந்தவன குயில்கள் கூவ நாதமிகு தாளம் முழங்க நளினமான நாட்டியத்தோடு நயமுடனே வரவேற்போம் போல மேவிடும் பாடலோடு வரவேற்று வந்தோம் வாஞ்சையுடன் ததன திரன திரன நாதிருதானி தொந்திருதானி தகதீம் தீம் ஓம் தர்கிடதும் 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 தர்கிட தகிட தகிட திரன தகிட திரனா மெல்லிசை தென்றல் போல மேவிடும் பாடலோடு வரவேற்று வந்தோம் வாஞ்சையுடன் கவிநிறவாய் மலைமகளாய் யாழிசைத்தோம் வருக அலை தென்றல் மனம் வீச மலர் சொரிந்தோம் வருக கரம் போட்ட உறவாட கழிப்புடனே வருக கண்ண சுவை கண்டிடவே உவப்புடனே வருக நிதாத வருக இதமான வருக அமரோடு வருக வருகவே கனிவாக வருக களி கூட வருக சபையோரே வருக வருகவே மனதார வருக மகிழ்வாட வருக நலமாக வருக வருகவே மனமூட்ட வருக வழிகாட்ட வருக நல்ல பணிகளே வருகவே வசந்த கால மலர்கள் தூவி To lead up to the altar, the newly appointed provincial Reverend Sir Desi Abraham and her team members, come raising up Reverend Sir Mary Yesudar Selvi Brito, Provincial Secretary, and Reverend Sir Merina Jacob, Provincial Proprietor. They will carry candles and general councillors with gold roses, a symbol of love, and 13 community superiors of the new province with placards bearing inspiring quotes of St. Teresa of Child Jesus will follow in procession towards the altar. May I invite all present to pray for the God's blessings of the congregation and very specially the new province and its members. In combination, now we shall sing the entrance hymn with joy and gratitude to lead us to a meaningful spiritually oriented Eucharistic celebration. As procession reaches at the threshold of the hall, Arati will be taken. We are called and gifted by your God, by your God. We are called and gifted by your God. And the gifts we are given us gifts to be shared. We are called and gifted by your God. We are called and gifted by your God, by your God. We are called and gifted by your God. And the gifts we are
Please be seated. His Lordship, Most Reverend Dr. M. Devdas Ambrose, Bishop of Tanjore, and Reverend Sister Alice Peter, Superior General, Reverend Sister Gracia Abraham, Provincial, Reverend Sister Jennifer, Assistant Superior General, and Reverend Sister Selvi Brito, Provincial Secretary, to light the Indian traditional lamp. தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. சகோதர சகோதரிகளே, சேவா மிஷனரிஸ் சகோதரிகள் ஆண்டவருடைய அருள் ஆற்றலினாலே வளர்ச்சியும் முதிர்ச்சியும் பெற்றதின் விளைவாக இன்றைக்கு ஒரு புதிய மாநிலம் உருவாகிறது. ஆண்டவர் வீட்டை கட்டாவிட்டால் கட்டுகின்றவன் வீடில் கட்டுகிறான். ஆண்டவர் பட்டணத்தை காக்காவிட்டால் காக்கிறவன் வீடில் காக்கிறான் என்று சங்கீதத்தின் ஆசிரியர் சொல்வது போல ஆண்டவருடைய பராமரிப்பு, ஆண்டவருடைய இரக்கம் இந்த சபையின் மீது இருந்ததினாலே இந்த வளர்ச்சியும் முதிர்ச்சியும் அடைந்து மற்றொரு குழந்தையை இங்கு இருக்கின்றது, புதிய குழந்தையை இங்கு இருக்கின்றது. இந்த வேளையிலே மகிழ்ச்சியோடு நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லும் வேளையிலே நம்முடைய வாழ்த்துதலையும் ஜெபங்களையும் புதிதாக பொறுப்பேற்று ஏற்க இருக்கின்ற அருள் சகோதரி கிரேசி அபிரகாம் அவர்களுக்கும் அவருடைய உடல் உழைப்பாளிகள் கவுன்சிலர்ஸ் எல்லோருக்கும் இந்த மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஒவ்வொரு சகோதரிகளுக்கும் நம்முடைய வாழ்த்துதலையும் ஆண்டவருடைய ஆசிரியையும் தர வேண்டும் என்று இந்த திருப்பலியிலே நாம் உருக்கத்தோடு கொண்டாடுவோம். திருப்பலியை ஒப்புக்கொடுக்க நம்முடைய பாவங்களை ஏற்று மனவருந்தி மன்னிப்பு ஏற்றுவோம். எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே, உங்களிடமும் நான் பாவியனை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமைகள் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே, என் பாவமே, என் பெரும் பாவமே. ஆகையால் எப்பொழுதும் கன்னியான புனித மரியாவையும் வானதூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வாராக. ஆமென். Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ,
You take away the sins of the world. Receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us. For you, Lord, are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High Jesus Christ. The Holy Spirit in the glory of God the Father. மன்றாடுவோமாக. இறைவா, இன்னாருக்கு இப்போது இரக்கத்துடன் செவி சாய்த்தருளும். இவ்வாறு உமது கனிவிரக்கத்திற்காக நன்றி கூறி உம்மை பணிவுடன் வேண்டும் நாங்கள் தீமை அனைத்திலிருந்தும் விடுவிட்டு மகிழ்ச்சியுடன் எப்பொழுதும் உமக்கு ஊழியம் செய்வோமாக. உம்மோடு தூயாவியாய் ஒருமிக்கும் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவரும் உம் திருமகனாய் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை முதல் வாசகம். இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 63, இறை வசனங்கள் 7 முதல் 9 வரை. ஆண்டவரின் பேரன்பு செயல்களை எடுத்துரைத்து அவருக்கு புகழ் சாற்றுவேன். ஏனெனில் ஆண்டவர் நமக்கு நன்மைகள் செய்துள்ளார். தம் இரக்கத்தையும் பேரன்பையும் முன்னிட்டு இஸ்ரேல் குடும்பத்தாருக்கு மாபெரும் நன்மை செய்துள்ளார். ஏனெனில் மெய்யாகவே அவர்கள் என் மக்கள், வஞ்சனை செய்யாத பிள்ளைகள் என்று அவர் கூறியுள்ளார். மேலும் அவர் அவர்களின் மீட்பர் ஆனார். துன்பங்கள் அனைத்திலும் அவர்களின் மீட்பர் ஆனார். தூதரோ வானதூதரோ அல்லர், அவரே நேரடியாக அவர்களை விடுவித்தார். தம் அன்பினாலும் இரக்கத்தினாலும் அவர்களை மீட்டார். பண்டைய நாள்கள் அனைத்திலும் அவர்களை தூக்கி சுமந்தார். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. இறைவனுக்கு நன்றி. Lord, oh my soul,
never before. Oh, my soul, I will worship your holy name. I will worship your holy name. இரண்டாம் வாசகம். தூய பவுல் தெசலோனிக்கேயருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 5, இறைவசனங்கள் 12 முதல் 18 முடிய. சகோதர சகோதரிகளையே, உங்களிடையே உழைத்து ஆண்டவர் பெயரால் உங்களை வழிநடத்தி உங்களுக்கு அறிவு புகட்டுவோரை மதித்து நடக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். அவர்கள் பணியின் பொருட்டு அவர்களை உயர்வாகவும் அன்புடனும் கருதுங்கள். உங்களிடையே அமைதி நிலவட்டும். அன்பர்களே, நாங்கள் உங்களுக்கு தரும் அறிவுரை இதுவே. சோம்பேறிகளுக்கு அறிவு புகட்டுங்கள். மனத்தளர்ச்சி உடையவர்களுக்கு ஊக்கமூட்டுங்கள். வலுவுற்றோருக்கு உதவுங்கள். எல்லோரோடும் பொறுமையாயிருங்கள். எவரும் தீமைக்கு பதில் தீமை செய்யாதவாறு பார்த்து கொள்ளுங்கள். உங்களுள் ஒருவருக்கொருவர் மட்டுமின்றி எல்லோருக்கும் எப்பொழுதும் நன்மை செய்யவே நாடுங்கள். எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக இருங்கள். இடைவிடாது இறைவனிடம் வேண்டுங்கள். எல்லா சூழ்நிலையிலும் நன்றி கூறுங்கள். உங்களுக்காக கிறிஸ்து இயேசு வழியாக கடவுள் வெளிப்படுத்திய திருவுளம் இதுவே. ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. இறைவனுக்கு நன்றி. உங்களோடு இயேசு எருசலேமுக்கு போய்க் கொண்டிருந்த போது கலிலேயா சமாரியா பகுதிகள் வழியாக சென்றார். ஒரு ஊருக்குள் வந்த பொழுது 10 தொழில்நோயாளர்கள் அவருக்கு எதிர்கொண்டு வந்து தூரத்தில் நின்று கொண்டே, ஐயா இயேசுவே, எங்களுக்கு இறங்கும் என்று உரக்க குரல் எழுப்பி வேண்டினார்கள். அவர் அவர்களை பார்த்து, நீங்கள் போய் உங்களை குருக்களிடம் காண்பியுங்கள் என்றார். அவ்வாறே அவர்கள் புறப்பட்டு போகும்போது அவர்கள் நோய் நீங்கிற்று. அவர்கள் ஒருவர் தம் பிணி தீர்ந்திருப்பதைக் கண்டு உரத்த குரலில் கடவுளை போற்றி புகழ்ந்து கொண்டே இயேசுவிடம் திரும்பி வந்தார். அவருடைய காலில் முகக்குப்புற விழுந்து அவருக்கு நன்றி செலுத்தினார். அவரோ ஒரு சமாரியர். இயேசு அவரை பார்த்து, 10 பேர்களின் நோயும் நீங்கவில்லையா? மற்ற 9 பேர் எங்கே? கடவுளை போற்றி புகழ அந்நியராகி உம்மை தவிர வேறு எவரும் திரும்பி வர காணோமே என்றார். பின்பு அவரிடம், எழுந்து செல்லும், உமது நம்பிக்கை மக்கள் நலமளிப்பது என்றார்.
ஆண்டவரே அருள்வாக்கு. கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ். ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள். ஏனெனில் அவர் நல்லவர், அவர் பேரன்பு என்றென்றும் உள்ளது. திருப்பாடல் 136 வசனம் 1. ஆங்கில வழி கல்வி படித்துக் கொண்டிருக்கின்ற சிறுமி ஒருத்தி, 3ஆம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருந்த சிறுமி தன்னுடைய பிறந்த நாள் விழாவிற்கு தன்னுடைய சக தோழிகளை விருந்திற்கு அழைத்தது. எனவே எல்லாரும் மாலையில ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த வீட்டுக்கு போனாங்க. அப்ப ஒரு சிறுமியை பார்த்து அவங்க அம்மா என்ன சொன்னாங்க, இந்த கிஃப்ட் அது கொண்டு போய் அந்த உன்னுடைய தோழிக்கு ஒரு பிறந்த நாள் விழாவுக்கு வாழ்த்து சொல்லு. அப்புறம் சாப்பாடெல்லாம் கொடுப்பாங்க. சாப்பிட்டு வரதுக்கு முன்னால அந்த ஆண்டி இருப்பாங்க, அவங்க பார்த்து தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே போல் அந்த சிறுமி நல்லா ட்ரெஸ்லாம் பண்ணிட்டு கிஃப்டையும் வாங்கிட்டு போய் அந்த தோழியை வாழ்த்தி கேட்கலாம் வச்சுட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டு தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய அவசியம் அந்த ஆண்டி வீட்டில் வாசப்பேர் பண்ணிட்டு எல்லா பிள்ளைக்கும் கொஞ்சம் அப்போ ஒவ்வொரு பிள்ளையும் பார்த்து தேங்க்ஸ் சொன்னாங்க, டோன்ட் மென்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த சிறுமி என்ன செஞ்சா, என்னடா அது டோன்ட் மென்ஷன்ல சொல்றாங்க, என்ன சொல்றது முடியல, மென்ஷன் பண்ணாமே வந்தாங்க. வீட்டுக்கு வந்தவுடனே அம்மா கேட்டாங்க, என்ன இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சவுடனே அந்த ஆண்டிக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லியா அப்படின்னு கேட்டாங்க. இல்லைம்மா, எல்லாரும் போனாங்க வரிசையா, டோன்ட் மென்ஷன் சொன்னாங்க, அதனால மென்ஷன் பண்ணாமே வந்துட்டேன் அப்படின்னு. அதுபோல நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பல காரியங்களை ஆண்டவர் பெற்றிருக்கோம், பல காரியங்கள் பெற்றிருக்கிறோம். நம்ம எப்போதுமே இல்லாததை தான் நினைக்கிறோம். ஆண்டவருக்கு இது இல்லையே, அது இல்லையே, அது இல்லையே தான் கேட்கிறோம். ஆனால் இருப்பதை பற்றி சற்றம் எண்ணி பார்த்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம், செய்கிறோமா என்பது ஒரு கேள்விக்குறியாகத்தான் இன்றைக்கும் இருக்கிறது. சிசரோ என்ற மன்னன் ரோமைய பேரரசனாக இருந்தவர். அவன் பின்வருமாறு சொல்லுகிறார், நன்றி நல்கும் இதயம் நற்பண்புகளின் ஈடம் மட்டுமல்ல, அதே பண்புகளின் தாய் பண்பு என்று சொன்னார். நன்றி சொல்லும் இதயம் தாய் பண்பை கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் என்னவோ நன்றி சொன்னதுனால தான் இந்த தாய்மையை கொண்டு இந்த புதிய மாநிலம் உருவாகி இருக்கலாம் என்ற எண்ணமும் நமக்கு ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு. இன்றைய நற்செய்தியில 10 தொழுநோயாளர்களை பற்றி நாம் யூத சமுதாயத்திலே புறக்கணிக்கப்பட்ட தொழுநோயாளர்கள் ஊருக்குள் வாழ அவர்களுக்கு இடமில்லை. அவர்கள் வரும்போது மணி அடிச்சுட்டே வரணுமா, தூரப்போங்கன்னு சொல்லிட்டு வரும். அந்த மாதிரி புறக்கணிக்கப்பட்ட அவர்களிடம் ஆண்டவர் இயேசு வருவதை, அவர் செய்த புதுமைகளை, அவருடைய போதனையை பற்றி கேள்விப்பட்ட இந்த 10 பேரும் ஒன்று சேர்ந்து வந்து, ஆண்டவரே எங்கள் மீது இரக்கம் வையும் என்று கேட்டார். ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு, உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டார். நாங்கள் குணம் பெற வேண்டும் என்று கேட்டார். நீங்கள் சென்று குருக்களிடம் அவர்கள் போறாங்க. 10 பேர் போறாங்க. போற வழியிலேயே அவங்க குணம் பெற்றுறாங்க. பெற்ற பிறகு 10 பேர்ல ஒருவருக்கு மட்டும்தான் திரும்பி
ஆண்டவரை புகழ்ந்து கொண்டே வந்தான் என்று வாசிக்கிறோம். ஆண்டவரை புகழ்ந்து கொண்டே நலம் பெற்றவன் ஆண்டவரை புகழ்ந்து கொண்டே திரும்பி வந்தான். வந்து ஆண்டவருடைய காலிலே விழுந்து அவள் ஆண்டவர் நன்றி சொல்ற. அப்ப இயேசு கேட்கிறாரு, 10 பேர் குணம் பெறவில்லையா? மற்ற 9 பேர் எங்கே என்று கேட்கிறார். அப்படின்னா ஆண்டவர் நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறாரா? அது தேவையா அவருக்கு என்ற கேள்வி உள்ளது. அவர் எதிர்பார்ப்பது விளம்பரத்திற்காக எதிர்பார்க்கிறாரா? தன்னுடைய பேரும் புகழும் வர வேண்டும் எதிர்பார்க்கிறாரா? ஏன் அவர் நன்றி சொல்ல 9 பேர் வரவில்லையே என்று கேட்கிறார் என்ற கேள்வி உள்ளது. அவர் கேட்பதின் நோக்கம் அவருடைய புகழ் பரவ வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல, அல்லது அவர் மீட்பர் என்பதை அதன் வழியாக தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல. மாறாக எந்த அளவிற்கு நன்றி சொல்லுகிறோமோ நாம் அந்த அளவிற்கு நம்முடைய இதயத்தை ஆண்டவரின் அருளுக்கு திறக்கும். எந்த அளவிற்கு நாம் ஆண்டவரின் அருளுக்கு திறக்கிறோமோ அதற்கு மேலான ஆண்டவர் தம்முடைய அருளை கொள்ளுகின்றார். எனவே ஆண்டவர் இயேசு நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டது தன்னுடைய புகழும் பெருமையும் பரவ வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல, நாம் அதிகமாக ஆண்டவரிலிருந்து நன்மைகளை பெற வேண்டும் என்ற காரணத்தினாலே ஏன் அந்த 9 பேர் வரவில்லை என்று கேட்டார். அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, ஆண்டவர் இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வந்தது வெறும் உடல் நோயை போக்க மட்டும் வந்தவர் அல்ல. அவர் வெறும் மருத்துவர் மட்டும் அல்ல. எனவேதான் ஆண்டவர் அவனை பார்த்து சொல்கிறார், உன்னுடைய நம்பிக்கை உனக்கு நலமளித்தது. உடல் நலம் மட்டுமல்ல, உனக்கு உள்ள நலமும் பெற்றது, உனக்கு ஆன்மீக நலமும் பெற்றிருக்கிறாய். உன்னுடைய நம்பிக்கை உன்னை நலமாக்கியது என்று சொன்னார். என்னுடைய ஆடுகள் வாழ பெறவே அதை மிகுதியாக பெறவே நான் வந்தேன் என்று ஆண்டவர் இயேசு சொல்லவில்லையா? முழுமையான விடுதலை, முழுமையான வாழ்வை கொடுக்கத்தான் ஆண்டவர் இயேசு. நாம் எந்த அளவிற்கு நன்றி சொல்கிறோமோ அந்த அளவிற்கு ஆண்டவருடைய அருள் ஆற்றலை ஒவ்வொரு நாளும் அதிகமாக பெற வாய்ப்பு உண்டு என்பதைத்தான் நாம் இந்த இடத்திலே அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்று 2வது வாசகத்திலே நாம் வாசிக்க கேட்போம், எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாயிருங்கள், இடைவிடாது ஜெபியுங்கள், என்ன நேர்ந்தாலும் நன்றி கூறுங்கள் என்று வாசிக்க. எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வி. எப்பொழுதுமே மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியுமா? நீ யாராவது அப்படி இருக்கவங்க உண்டா என்ற கேள்வி இருக்கிறது. நிச்சயம் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சி. ஒருவேளை இடைவிடாது நம்ம ஜெபிக்கலாம், ஆனா என்ன நேர்ந்தாலும் நன்றி கூறுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன நேர்ந்தாலும் நன்றி கூறுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது 2 நடக்க முடியாது. இது 2 நடக்கணும்னா எப்பொழுதும் ஜெபிக்கணும். அதெல்லாம் நடுவில் வச்சு நடுவில் இருக்கிறது. எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாயிருங்கள், இடைவிடாது ஜெபியுங்கள் 2வது வருது. 3வது என்ன நேர்ந்தாலும் நன்றி கூறுங்கள். எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாயிருக்கவும், என்ன நேர்ந்தாலும் நன்றி கூறவும், இடைவிடாது ஜெபிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இதை சொல்லப்படுகிறது. ஒரு உண்மை நிகழ்ச்சியை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். மிஸ்டர் கிளார்க் என்பவர் ஸ்காட்லாந்திலே வாழ்ந்தவர். அவர் தன் மனைவியோடு ஒரு தொழிற்சாலையிலே அவர் பணிபுரிந்தார். அவருக்கு 9 குழந்தைகள். அந்த காலத்துல எல்லாம் 9 10 சர்வசாம் தான், சர்வர் தான். எங்க வீட்டில் நாங்கள் 7 பேர். ஆகவே அந்த காலத்துல எல்லாம் 10 குழந்தைகள் என்பது சர்வசாதாரணம். 9 குழந்தைகள். அவரு அந்த அம்மா 2 பேருமே பல வேலை பார்த்தாங்க பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க. அப்ப என்ன நினைச்சாங்க, நம்ம ஒரே குடும்பமாக
எங்கேயாவது வேலை 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 இருக்கும், ஒரே குடும்பமாக எங்கேயாவது ஒரு பயணம் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு முடிவெடுக்கும். அதற்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறிது சிறிதாக சேமிக்கிறார். இவர்கள் சேமித்த பிறகு அப்போது அந்த பயணத்திற்காக ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருது. கிரீன் லைனர் ஒன்று புறப்படுகிறது, இங்கிலாந்திலிருந்து அமெரிக்காவுக்கு புறப்பட்டு செல்கிறது என்ற ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா அதுக்கு டிக்கெட்டை வாங்கினாங்க, விசா வாங்கினாங்க, வாங்கிட்டு புறப்படுறதுக்கு ரெடியாக 15 நாட்களுக்கு முன்பாக கடைசி மகளுக்கு வெறி நாய் கிடைச்சிச்சு. கடிச்ச ஒருபாடு டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போனாங்க. தொடர்ந்து 15 நாட்கள் ஊசி போடணும். பிறகு அந்த பையனுடைய நிலையை உணர்ந்து வேற ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். உள்ளத்துல முடித்தலாடுது. ஒரு பக்கம் பல நாட்கள் சேமித்து கனவு கண்ட ஒன்றை செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. மற்றொரு இடத்திலே மற்றொரு பக்கம் தன்னுடைய மகனுடைய உயிர். என்ன செய்வது? அவர்கள் முடிவெடுத்தார். அந்த பயணத்தை நிறுத்தி வைத்தார்கள். பயணத்தை நிறுத்தி வைத்து விட்டார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு உள்ளம் ஏக்கத்தோடே இருந்தது. 1912ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 10ஆம் நாள் இந்த ட்ரீம் லைனர் புறப்பட்டுச்சு. மிஸ்டர் கிளார்க் போய் நின்று அது போறதை அழுதது மட்டும் இல்லை, கடவுளை சபித்தார். கடவுளை மட்டும் சபிக்கல, தன்னுடைய மகளையும் சபித்தார். 1912 ஏப்ரல் 14ஆம் நாள், 4 நாள் தான் பயணம் செய்வது. நாள் இரவு அந்த கப்பல் பனிக்கட்டி மோதி 1500 பேர். இதுதான் இந்த டைட்டானிக் தெரியும், இந்த படத்தை பார்த்து டைட்டானிக். இந்த செய்தியை கேட்ட அவர் தன்னுடைய மகனை கட்டிப்பிடித்து, மகனே உன்னால் குடும்பம் முழுவதும் காப்பாற்ற, நான் கடவுளை சபித்தேன், ஆனால் என்று கடவுளை சொல்லிவிட்டார். God can run straight even in the crooked lines. இதை நான் விசுவாச கண்களோடு, எந்த சூழ்நிலையிலும் விசுவாச கண்களோடு நாம் பார்க்கும்போது கடவுள் நம்மை விட்டுவிட மாட்டார். நம்பிக்கை இந்த புதிய மாநிலத்தை தோற்றுவித்து தலைமை பொறுப்பை எடுத்திருக்கின்ற கிரேசி ஆபிரகாம் அவர்களும் அவருடைய உடன் உழைப்பாளராக எல்லா சகோதரிகளும் கடவுளுடைய பிரசன்னத்தை நம்பி அவர் கரம் பிடித்து அழைத்து வருகிறார் என்பதை மறந்து போவார்கள். எப்பொழுதும் ஜெபியுங்கள், எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாயிருங்கள், இடைவிடாது ஜெபியுங்கள், என்ன நேர்ந்தாலும் நன்றி கூறுங்கள். As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, speak across our hearts with holy fire. Have your way. This
As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. Oh, have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. Now, our beloved Superior General will read the decree of the erection of the new province. The decree of erection of the Little Flower province of Trichy in the congregation of the Seva Missionary Sisters of Mary, SM Chennai. The fourth general chapter of the Seva Missionary Sisters of Mary, Chennai, held at St. Thomas Mount in Chennai from 28 November to 5 December 2015, arrived at a consensus that the existing region of Trichy, which was for the past 6 years dependent on the Superior General and her council for its administration, has achieved sufficient growth and attained adequate maturity to take care of its overall development, thus qualifying to be raised into a province under the guidance of a provincial superior. The chapter was convinced that the raising of this region into a province would besides lead to the better coordination of its formative, spiritual, pastoral and missionary activities, and thus make the apostolic presence of the Seva Missionary Sisters of Mary in the region more effective, tangible and meaningful in the service of the Church through the life and ministry of the members. During the midterm general chapter of our congregation held at our Generalate, Manali New Town, Chennai from 27 to 29 December 2018, the resolution was unanimously passed to erect the new province of Trichy at the earliest opportune moment as decided by the Mother General and her council. Therefore, in line with the approval of the midterm general chapter 2018 and in accordance with the provision of Canon 581, by virtue of the authority vested in me by our constitution's article number 161, with the consent of my council and the prior intimation given to Reverend Dr. George Anthony Sami, D.D., Archbishop of Madras, Mylapore, and Ecclesiastical Superior of our congregation, I, Sister Alice Peter, Superior General of the Congregation of the Seva Missionary Sisters of Mary, Chennai, hereby solemnly decree and effect the erection of the Little Flower province of Trichy. With all the due autonomy granted it by our particular law, within the supreme authority of the General and her Council. The new province's headquarters shall be at Satyanagar in the Diocese of Trichy, and its territorial extent shall include the southern part of the state of Tamil Nadu and the state of Kerala. The present decree shall come into effect on 15 June 2019, Saturday. Reverend Sister Alice Peter, Superior General. The Superior General will now nominate the new provincial and her 3 councillors. The decree of nomination of the new provincial and her council. With the consent of the council and by this separate decree, I, Sister Alice Peter, Superior General of the Congregation of the Seva Missionary Sisters of Mary, hereby appoint Reverend Sister Gracie Abraham
as the first provincial superior of the newly erected Little Flower province of Trichy. I also hereby appoint the following as provincial councillors: Sister Mary Yesudas, Vice Provincial and Coordinator of the Mission of the Province; Sister Selvi Brito, Province Secretary and Vocation Promotion Coordinator; and Sister Marina Jacob, Province Procurator. They shall assume office on 15 June 2019, Saturday. I invoke God's abundant blessings on the new province and on its leadership team, as also on all its members. May Mary, the Queen of the Missions, and our Mother, guide, strengthen, and protect the newborn province all through its growth. Let us trustingly place ourselves under her maternal mantle. May Saint Teresa of Lisieux, popularly known as the Little Flower, chosen as the patroness of the new province, through her intercession help carry forward the mission of the new province and empower the spiritual dynamism of its leadership team and members, and fructify their apostolate with her abiding presence and inspiration. May the intercessory prayers of our holy founder, Reverend Monsignor John Kottaram, and of our founding sisters energize us to live our religious vocation with total dedication and with a passion for humanity and passion for Christ. Given in Chennai on 1st May 2019, Wednesday, at the Generalate of the Seva Missionary Sisters of Mary, SM Chennai. Reverend Sister Alice Peter, Superior General. Appointed provincial will now take the oath of confidentiality and fidelity. Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit, for your own praise and glory, I, Sister Gracie Abraham, as the Provincial Superior of the Little Flower Province of Trichy, an integral part of the congregation of the Seva Missionary Sisters of Mary, in the presence of God, of Reverend Sister Alice Peter, Superior General, and all God's faithful here present, solemnly promised to always obey the teachings of the Catholic Church and the constitutions and regulations of the congregation of the Seva Missionary Sisters of Mary, and to here bear true faith and allegiance to the same. I solemnly swear that I will faithfully, truly, and to the best of my judgment and ability discharge the duties required of my office as provincial. I promise to keep in strict confidentiality every sensitive information concerning our congregation and use it wisely and prudently only for the good of the congregation and not for any other motive whatsoever. As Provincial Superior, I shall motivate and encourage the sisters of my province to be faithful to the charism and mission of the congregation, ever promote religious discipline, and lead the province more by personal example than by words alone. May the never-failing grace of God Almighty, the heavenly accompaniment of our patroness, Saint Teresa of the Child Jesus, and the fatherly intercession of our holy founder, Reverend Monsignor John Kottaram, enable me to live up to the solemn promises I have made today. In God I trust, and may He help me to be ever faithful. Dear Sister Gracie Abraham, on behalf of the Church and of our congregation, by the virtue of the authority vested in me by our constitutions, Article number 104, I, Sister Alice Peter, Superior General of the Congregation of the Seva Missionary Sisters of Mary, receive the solemn promises you have made today as the new provincial. I pray that Almighty
the ever faithful, Saint Teresa of the Child Jesus, the zealous patroness of the missions and of your province, and Reverend Monsignor John Kottaram, the motivating spirit of our congregation, empower and spur you to unfailingly fulfill the solemn promises you have made today. The God in whom you have placed your trust, may He help you to be ever faithful. Amen. The Superior General hands over to the new provincial the statue of St. Teresa of Child Jesus, patroness of the new province and the key of the provincial house, the symbolic of the transfer of power. The new provincial, along with her team, will place the statue on the altar. May I request them to stand facing everyone, and we shall give a thunderous applause expressing the joy of erection of the province and the installation of the provincial team. Now let's all stand for the creed.
Your response. Lord, hear the prayer of your children. Lord, hear the prayer of your children. Ever-loving Father and Mother, we thank you for the leaders of the Church, Pope Francis, the cardinals, bishops, particularly Bishop Ambrose, the president of today's Eucharist, priest and the laity, all who are actively involved in guiding the people of God. Bless them abundantly with the gifts of the Holy Spirit, that they may do your will by responding to the signs of the times with deep love for you and for the people entrusted to their care. For this we pray to you, O Lord. Our response. Lord, hear the prayer of your children. That Reverend Alice Peter, the Superior General and her team, the regional and delegate superior, the animators of each community, and also every other SMSM sister, filled with the spirit of their holy founder, may continue to grow in wisdom, knowledge, and love to make the vision and mission of the congregation a reality. That the SMSM congregation, now 45 years in the service of the Church, may continue to respond creatively to the signs of the times and be blessed with more occasions, both in quality and quantity. Let us pray to the Lord. Our response. Lord, hear the prayer of your children. Ever-loving Jesus, we pray for the newly erected province of Trichy and for all its members. We gratefully remember the many of the good works you did through our beloved sister Gracie Abraham during the past 3 years as regional superior. As she takes up the new responsibility as provincial of the Little Flower province of Trichy, we bring her and her team of counselors before you, namely Sister Mary Yesudas, Sister Selvi Brito, and Sister Marina Jacob. Lord Jesus, shower on them your gifts of wisdom, prudence, and love, that under their guidance the new province may ever grow in grace, apostolate, and stature. For this we pray to you, O Lord. Our response. Lord, hear the prayer of your children. That the Lord may mercifully receive into heaven all the departed souls, especially our founder, co-foundresses, and all the deceased members of our religious family, that they may enjoy forever beatification. Let us pray to the Lord. Our response. Lord, hear the prayer of your children. God of truth and justice, we place our country at your feet. We beseech you to bless every citizen, especially the newly elected leaders of our nation. May there be greater peace and harmony among people of varied religions in this nation. May the local and central governments genuinely work for the well-being of all, especially of the poor and discriminated against. For this we pray to you, O Lord. Our response. Lord, hear the prayer of your children. God of benevolence, we wait and watch for the gift of rain over our barren fields, dry rivers, and empty wells, for we place our trust in you. Take away from the poor of our nation the great suffering of having scarcity of water for cultivation and for daily personal and domestic use. For this we pray to you, O Lord. Our response. Lord, hear the prayer of your children. God, our loving Father and Mother, your divine
Son taught us to come before you in trustful prayer, asking, seeking, and knocking. Look on us with compassion and grant us all that we have asked of you in deep love and faith. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. மாட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திருவை அனைத்து நலனுக்காகவும் உமது கையிலிருந்து இப்படி ஏற்றுக்கொள்வாராக. ஆண்டவரே, சாவிலிருந்தும் தீமையொழிப்பிலிருந்தும் தம்மை விதிக்க உம் திருமகனை எங்களுக்கு அளித்தீரே. இவ்வாறிலிருந்து விடுபட்டதற்காக நாங்கள் உமக்கு செலுத்தி ஒப்புக் கொடுக்க இப்பலியை பணிவோரை ஏற்று வழியாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு
மெய்யாகவே தூயவர், தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்று. ஆகவே உடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த வேண்டுகிறோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தவுமாக எங்களுக்கு மாறுபடுவார். அவர் பாடுபட உலகம் கனிந்து தம்மை கையளித்தபோது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்து கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏன் உங்களுக்காக ஈழிக்கப்படும் என் உடல். அவ்வண்ணமே இரவு விருந்து அருந்தியவின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்தவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள், இதில் புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் அவர்களுக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். எனவே நன்றி செலுத்துகின்றோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கும் எங்களை தூய ஆவியால் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் கொண்டாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் மற்றொரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும். எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், எங்கள் ஆயர் அப்போஸ்தலிக்க பரிபாலகர் மேதகு தேவதாஸ் அம்ப்ரோஸ், எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் மற்றொரு அவை அன்பினை பரிசுத்தரும். மேலும் உயிர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் தொழில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியுள் ஏற்றருளும். எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயினும். கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியா, அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு, புனித திருத்தூதர்கள், இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராய் இருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடன் நாங்கள் நிலைவாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்து மரமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறைபடிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம். விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயதென போற்ற பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக.
எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும். தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமதே. அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம். செம்மலிருந்து அழைக்க பெற்றோர் பேறு பெற்றோர். எனது ஆன்மா நலமடையும். Thank you.
கேட்பார்